engineering, whatever. After that, what we can do? Any other answer? Okay, I give the right answer for that. Finland. Finland only provide high quality of education. All the peoples are searching what they give actually. Up to 11 years, there is no teaching methodology to the children. Then what they do inside the classrooms. Suppose I want to say, you admit your children, 2.5 years itself, am I correct or not? Then I say, nursery, primary, admit. They don't know anything about the well mission, nothing else. சின்ன பிள்ளைக்கு என்ன தெரிய போகுது? ஒன்றும் தெரியாது. அந்த பொறுப்பு அந்த பிள்ளை ஏற்கனவே அடாப்ட் பண்ணிருக்கோம். 3 years old. Nothing else to be know that ideas. அது மாதிரி போறப்ப the teachers may be TET qualified or DTET or 12th, even some schools not give proper repeated staff members. Am I correct or not? Even not qualified people only taking lectures class to the children. Qualified இல்லாத சில டீச்சர்ஸ் எடுக்கிறாங்க. அவங்க எப்படி எடுக்கணும்னு அந்த மெத்தடாலஜி, how we treat the children below 3 years or below 5 years. Am I correct or not? Say exact way. I want to speak near to truth. I am always trying to speak near to truth. உண்மைக்கு மிக நெருக்கமா பேச ஆசைப்படுவேன். அப்படி வந்து பார்க்கறது அந்த பிள்ளைங்களுக்கு சொல்றதுக்கான மெத்தடாலஜி அவங்களுக்கு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுப்பவங்களுக்கு என்ன தெரியல, எப்படி அந்த குழந்தையை ட்ரீட் பண்ணுறது. In Finland, what they did means simply admitted the classroom means they never teach to their children. Actually, real teacher never teach to their children. ஒரு உண்மையான ஆசிரியர் இருந்தா என்ன பண்ண மாட்டாங்க, டீச் பண்ண மாட்டாங்க. Then what they do inside the classroom? கதை சொல்லுவாரா, ஓபி அடிப்பாரா, nothing else. Just to stimulate, just to induce, just to accelerate our ideas towards this subject. That is the real teacher. That is the real teaching methodology. ஒரு நல்ல டீச்சர் என்று எப்படி இருக்குன்னா, ஐடியாவை தூண்டி விடணும், இன்டியூஸ் பண்ணி விடணும், ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும். உன்னுடைய பொட்டன்ஷியல் என்ன பண்ணணும், கால்குலேட் பண்ணணும். உனக்குள்ள இருக்க அக ஆற்றல் என்ன பண்ணணும், உன்னுடைய பாடம் சார்ந்த நிகழ்ச்சிக்கு திருப்பி விடணும். That is the prime mode of teaching. How many of them knows these things? Very less people only know this ideology. நம்ம கேட்ட யாரோ ஒரு வார்த்தை தான் சொல்றோம். After complete graduation, after complete post graduation, after complete 12th, whatever, wherever you went, உனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஆசிரியர் சொல்றது ஒரு பேரை தான் சொல்ற. கரெக்டா? அப்ப அவருடைய பல்ஸ், அவர் ஏன் உனக்கு பிடிக்குதுன்னு கேட்டா, he or she knows the pulses of the student. உட்கார்ந்து 100 பிள்ளைகளுடைய பல்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் I read out myself. என்ன பேசினா அந்த பிள்ளைங்க என்ன கவனிக்கும். What kind of activities I do, I take the attention 100% from myself. என்ன நோக்கி உன்னுடைய கவனத்தை எப்படி ஈர்க்கணும், அதுதான் சைக்காலஜி. நீ படிப்ப நான் சொல்லி கொடுக்க தேவையில்ல. நான் படிக்கல, பட் ஐ பிராக்டிஸ் மை வே ஆஃப் ஆட்டிடியூட். என்னோட ஆட்டிடியூட் என்ன பண்றாங்க, பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஐ எம் நாட் B.Ed students, I am not B.Ed students, I am not M.Ed, I am pure physicist. Even I am not a language person. I know only physics. Physics no சின்ன ஐடியா மட்டும் சொல்லிட்டு உள்ள போறோம். Newton's third law. How many of them knows Newton's third law? ஒவ்வொரு விசைக்கும் எதிர் விசை உண்டு. அதற்கு சமமான எதிர் விசை. Each force there should be equal and opposite force. Each action there should be equal and opposite reaction. Action சொன்னா chemistry, force சொன்னா physics. Don't mistake me. Class ல இந்த தப்பா எடுத்துக்காத. Okay, already you know. But that law is right or wrong? That statement is right or wrong? Tell me. நான் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட், நீ படிச்ச ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா? How many of them know? உன் சின்ன கிளாஸ்ல உன் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்து இப்படி தான். நீ நாளைக்கு டீச்சர் பண்ண இதே தான் சொல்ல. நியூட்டனோட தேர்ட் லா கரெக்டா சொல்ல. செகண்ட் லா ஃபர்ஸ்ட் லா தெரியாது. because it's out of memory. ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன சொல்லுது, செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது தெரியாது. rate of change of momentum is directly proportional to implied or applied force. That is second law of Newton. ஃபர்ஸ்ட் லா சொல்றது rest or motion. Unless external force acting on the material, then that system should be collapsed. Change the state of rest or motion. ஒரு பொருள் ஓய்வில் இருக்கும், இயக்கத்தில் இருக்கும், வெளிப்புற விசை செயல்படாத வரை. கரெக்டா? நியூட்டனுடைய முதல் விதி, இரண்டாம் விதி சொல்லிட்டு மூன்றாம் விதி தான் சொல்றேன். மூன்றாம் விதி சரியா தவறான்னு கேட்க, நீ சொல்றது தப்பு, நான் சொல்றேன். I am telling about your third law of Newton's, saying way of method is wrong. என்ன உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்லி கொடுத்தாங்க நியூட்டனுடைய third law கிளாஸ்ல. ஒரு பந்து எடு, take a ball, throw the ball, then it bounces back to you. Am I correct or not? It's a right example for Newton's third law. கரெக்ட். இதுதான் சொல்லி விளக்கம் சொல்லியிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு விசைக்கு சாமனசின் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். இப்ப நான் வந்து அதே மாதிரி பால் கொடுக்கிறேன், பட் தட் மெட்டீரியல் கனெக்ட் அயன் மெட்டீரியல், அயன். ஓகே, உலோக பந்து கொடுக்கிறேன், அதுவும் பந்து தான். நவ் த்ரோ தி பால்,
towards the wall. It comes back to you. Then last, violate or invalid. It's a right or wrong. Newton said it's right or wrong. Wrong. How? நம்ம விதியை சொல்லி கொடுக்கிறப்ப சரியான முறை சொல்லி தரல, சரியான முறை படிக்கிறது இல்லை. அப்படியே மக்கள் லாஸ்ட் என்ன இருக்கோ அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, ரிசீவ் பண்ணுது, சம்மரைஸ் பண்ணுது, மெமரி பண்ணுது, ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. நீ பண்ண அதே மிஸ்டேக் என்ன பண்ற, திருப்பி காலங்காலமா நியூட்டன் செத்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு. ஓகேவா? தட் லா கன்சிஸ்ட்ஸ் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். ஒவ்வொரு விதிக்கும் ஒரு விதிமுறை விலக்கு இருக்கு, நிபந்தனை இருக்குமா, நிபந்தனை இருக்கு. எலாஸ்டிக் நேச்சர் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் ஒன்லி ஒபே நியூட்டன்ஸ் தெரியலாம். மீட்சிய தன்மை கொண்ட பொருள் மட்டும்தான் நியூட்டனுடைய மூன்றாம் விதி என்ன பண்ணும், ஏற்றுக்கொள்ளும். மீட்சிய தன்மை இல்லாத எந்த பொருளும் என்ன பண்ணாது, நியூட்டனுடைய மூன்றாம் விதியை இம்ப்ளைஸ் பண்ணாது. F is equal to never come minus F once according that restriction. அந்த நிபந்தனை கண்டிஷன்ஸ் எது ஒபே பண்ணுதோ அதுதான் நம்ம நியூட்டனுடைய தேர்வுல அக்செப்ட் பண்ணும். ஓகேவா? just I give some clarity about your studying methodology. எந்த எக்ஸாம் நீ எழுது, டெட் எழுது, டிஆர்பி எழுது, உனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு ஸ்ட்ரீம், ஒன்னு டெட், டிஆர்பி. because you are I am not mistake me, don't mistake me, I am telling right things to you. நம்ம படிக்கிறது சாப்பிட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும், யோசிக்க முடியும். அதுக்கு அந்தான ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்மீடியட்ல எத்தனை பேர் இந்த பக்கம் வந்திருக்கிறாங்க, பாலிடெக்னிக்ஸ் நீங்க போயிருக்க மாட்டீங்க. நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அந்த சயின்ஸ் குரூப், அதுல என்னது காமர்ஸ் குரூப், அதுல என்னது ஆர்ட்ஸ் குரூப். the three streams only we know. நம்ம கிரேட் பண்ணது மேத்ஸ், பயோ, பயோமேத்ஸ், மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, ஆர் மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஆர் மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, அக்ரிகல்ச்சர். நீ ஒரு கோர்ஸ் வந்திருக்கு. அது போல காமர்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ். after that what we have to do, history and the key of arts போட்டுக்கோனா history, commerce and civics. இது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரீம் இருக்கு. இதுதான் படிப்போம். வழக்கமா எல்லாரும் செய்யற ஒரு விஷயம் என்னன்னா இதுதான் செய்வாங்க. சில பேருக்கு ஒத்து வராது. because of according to 10th marks, 10thல சப்போஸ் மார்க் கம்மியா இருந்தா என்ன போவாங்க, அடுத்து பாலிடெக்னிக் படிக்கிறோம், ஐடி படிக்கிறோம். it is not right idea. suppose you want to go to learn about engineering or polytechnic, you must have knowledge person, pulling capacity. ஒரு பொருள் செய்யணும்னா நமக்கு இழுக்கிற தன்மை இருக்கணும். ஒரு மாட்டு மேல 10 மூட்டை வைக்கலாம்னா அந்த மூட்டை தான் வைக்க முடியும். நீ ஆல்ரெடி below 300 out of 600 for example I am telling 600 மார்க் 300 மார்க் எடுத்துக்கிட்டாங்க அர்த்தம். உனக்கு கேப்பபிலிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம். பிசிக்ஸ், மேத்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் எங்க வராது, இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியாது. கரெக்டா? ஈவன் particularly I want to speak maths, those who are having fine idea about maths, those only have eligible for studying polytechnic or engineering. நம்ம கேட்டோம் engineering stream போனா 8 செமஸ்டர்ல 4 செமஸ்டர் 6 செமஸ்டர் வரும். M1, M2, M3, M4 வரும். அவன் எல்லா பேப்பரும் பாஸ் ஆவான். எதுல ஃபெயில் ஆயிடுவான், மேத்ஸ்ல ஃபெயில் இருப்பான். 4 வருஷம் கழிச்சு 4 வருஷத்துல முடிக்கிற டிகிரி எப்ப முடிப்பாப்பே, 6 வருஷம் ஆகும் அந்த பிள்ளைக்கு. because of lagging of mathematics knowledge. மேத்ஸ் பத்தின புரிதல் இல்லாத ஒரு பையனை போய் எங்க போய் படிக்க சொல்லக்கூடாது, இன்ஜினியரிங் போட தம்பி, பாலிடெக்னிக் போட தம்பி சேர்த்து விடக்கூடாது. சேர்த்தால விளைவுகள் நமக்கு எது வரும்னு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதுக்கு நான் ரைட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தேன். நான் பின்லாந்து ஒரு கதை ஆரம்பிச்சேன், அதை விட்டுட்டு பின்லாந்துல என்ன பண்ணுவாங்க, குழந்தைங்களை விட்டுடுவாங்க. ஜஸ்ட் கோ த்ரூ டு இன்சைட் தி கிளாஸ் ரூம்ஸ். அங்க யாரும் டீச் பண்ண போறது கிடையாது. ABCD எல்லா லெட்டரும் அங்க இறங்கி கிடைக்குமா, பிள்ளைங்க பாட்டு விளையாண்டுட்டே இருக்கும். அதுங்களுக்காக எப்போ ஒரு மூடு வரும், ஒரு மைண்ட் செட் வரும், ஒரு பர்டிகுலர் மூமெண்ட்ஸ் வரும். ஒரு 3 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுனா அந்த பிள்ளைங்க கொஞ்சம் விளையாட்டு இருக்கும், பக்கத்தில் பொருளை பார்க்குது. தட் மே பி லெட்டர்ஸ், தட் மே பி லெட்டர்ஸ். தே டுக் தி லெட்டர்ஸ். இட் டேக் டைம். இது உடனே ஒரு நாள் நடக்காது, 5 நாள் 10 நாள் ஆகுதுன்னா அந்த பிள்ளைங்க அது லெட்டர்னே தெரியும். கரெக்டா? நம்ம அப்படி செய்யறதில்ல. முதல் நாள் போனவங்க என்ன பண்ணுறது, பிள்ளைங்க உட்கார வச்சு கையை உடச்சி A போடு, B போடு, C போடு, அது போடாது. இது என்ன பண்ணும், கையை பிடிச்சு மேக் தி சேம் லெட்டர் ஸ்ட்ரோக். கரெக்டா? இப்படி ஆரம்பிச்சு போடுவீங்க. கரெக்டா? நடுவில் ஒரு கோடு போடு. அப்ப சிந்திக்கிற தந்தை எங்க கட் ஆகுது, வெரி ஃபண்டமெண்டல், வெரி பேசிக் இட்செல்ஃப். யூ டெஸ்ட்ராய் தி கிரியேட்டிவிட்டி நாலேஜ். நம்ம கரெக்டா? சிந்திக்கிற தந்தை எங்க அடிக்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் 3 வயசு 4 வயசு அந்த பிள்ளைக்கு சுய சார்பான சிந்தனை வராது. வரதுனா எப்படி கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும். நீ ஜஸ்ட் லுக் அட் தி நோபல் பிரைஸ் வின்னர்ஸ். இது வரைக்கும் நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருக்காங்களா, அதோட லிஸ்ட் எடுத்து பாரு. இந்தியால இருந்து ஒரு 4 பேர் 5 பேர் தான் வாங்கியிருப்பாங்க. ஓகேவா? பட் we are giving regularly, annually number of graduates, number of engineers, number of doctors. இத்தனை பேரை கொடுத்து நம்ம என்ன இல்ல புண்ணிய போற மாதிரி ஐடியா கிடையாது. கரெக்டா? we are have only graduates. அட்டை மட்டுமே நம்பிக்கொண்டு இருக்கிறோம். இளங்கலை 1ஆம் வகுப்பு. am I correct? ஆசிரியர் தேர்வுகள் என்ன பண்றது, முதல்நிலை. என்ன முதல்நிலை? கிரியேட்டிவிட்டி கிடையாது, நாலேஜ், சுயமா சிந்திக்கிற தன்மை கிடையாது. அப்ப அந்த புள்ள என்ன சார் பண்ணும், இப்படிதான் சொல்லணும் அவசியம் இல்லம்மா. ஏவ அதுவா போட்டு எப்படி போடும், இப்படி போட்டு இப்படி இழுத்தாலும் ஏ வரும்.
எப்படி போட்டாலும் ஏ வரும். சொல்லாமலே என்ன பண்ணும் அதுவா? they take their own ideas little bit childhood itself. that is your pedagogy ன்னு ஒரு கருத்து படிக்க, psychology படிக்க, படிச்சு என்ன யூஸ்? you implies ideas, knowledge towards your children. you become a mother, you become a teacher. okay, நீ dual role பண்ண போறால, டீச்சராவும் இருக்க போற, மதராவும் இருக்க போற. ரெண்டுத்துக்குமே என்ன பண்ணணும்? உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிந்திக்கிற தன்மை இருக்கு. புரியுங்க? போட்டு என்ன பண்ண கூடாது சின்ன வயசுல இப்படி இப்படி இழுக்க சொல்லாது. அதுவா இழுக்கலாம், எப்படி வேணா இழுத்தாலும் ஒரு நாள் என்ன ஆகும்? it takes some time. you give right space for them. ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்துக்கு பிள்ளைங்க கொடுங்க, அதுங்க கத்துக்கும். ஓகேவா? okay, next comes to here polytechnic. I just give what are the courses after complete 10th. first slide shows that's only 10ஆம் வகுப்பு முடிச்ச பிறகு என்னென்ன படிக்கலாம், என்னென்ன ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கு. மெடிக்கல் sorry before that I have not completed. mechanical, civil, computer, EC, civil, aeronautical, agriculture, architecture, marine, mine, leather, textile, technology and rubber, plastic, biotechnology, biomedical. These kind of streams are available in plenty of institutions. But we know only 3 streams. நமக்கு பொதுவா இன்ஜினியரிங் என்ன தெரியும்? மெக்கானிக்கல் தெரியும், சிவில் தெரியும், என்ன தெரியும்? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதிகபட்சம் போனோம். EC, civil. இதை தவிர்த்து நம்ம கல்லூரியில் இருக்கிற சரௌண்டிங்ல இருக்கிற எந்த கல்லூரி என்ன இந்த 5 streams தவிர்த்து கீழே இருக்கிற ஸ்ட்ரீம்ஸே கிடையாதா? இட்ஸ் ஹேபிட். இந்தியாவில் நியர்லி 33 நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இருக்கு, NITs. ஓகே, நியர்லி 20 அட் அரௌண்ட் IITs இருக்கு. நம்மளுடைய ரூரல் பேக்ரவுண்ட் மைண்ட் செட் என்னன்னா, கிராமத்துல பிள்ளைங்களுக்கு என்ன கிடையாது, இங்க 12th படிக்கிறோம், அடுத்து பக்கத்துல ஒரு கல்லூரியில் போய் என்ன பண்றோம்? டிகிரி படிக்கிறோம். குழந்தைப்பர் எல்லாம் அந்த பக்கம் போனா என்ன பண்ணலாம்? விநாயகா. இந்த பக்கம் போனா என்ன பண்ணலாம்? டாக்டர் ராமதாஸ் கலை அறிவியல் கல்லூரி. கரெக்டா? நம்மளுடைய லிமிட்ஸ் என்ன பண்றோம்? we restrict it. We don't have the vision, we don't have the ideas. No one teach to them, no one give the guideline. யாரும் நமக்கு கைட்லைன் பண்ண ஆள் கிடையாது. அதனால இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? சுத்திட்டே இருக்கோம். உங்களுடைய கேபபிலிட்டி வச்சு நீ என்ன பண்ணலாம்னு சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் ஐடி, இதுவும் படிக்கலாம். ஓகேவா? இப்ப கிடையாது, ஒரு 15 years பேக் படிச்சிருந்தா எம்ப்ளாய் ஆயிக்கலாம். ஐடி படிச்சு வேலைக்கு போனவங்க இருக்காங்க. ஓகே, தட் இஸ் 2 years course. அண்ட் பாராமெடிக்கல் வந்து இப்ப கொரோனா பீரியட் என்ன ஆயிடுச்சு? க்ளோமிங் கோர்ஸ் ஆயிடுச்சு. யாருக்கு என்ன பண்ணுது பிள்ளைங்க? நர்சிங் படிக்கிறாங்க. anyone who wants to 12th complete students right now, they simply say answer. what they give the answer? I am ready to going to nurse, I become a nurse. but she don't know anything about medical. blood பத்தல மாய்மார் பிள்ளைங்களா இருக்கு. அதுட்டே கேட்டால என்ன பண்ணும்? நான் நர்ஸா போறேன். ஓகேவா? it is not right attitude. அது தெரியாம செய்யறது. 10 பேர் போறப்ப நம்மளும் ஒரு ஆளா போறோம். கரெக்டா? ஒரு சைக்கிள் ஸ்டாண்ட்ல ஒரு சைக்கிள் தள்ள போறோம், 10 சைக்கிள் ஆகும், விழும். அது இயற்கை நியதி. ஓகேவா? நம்ம மற்றும் பலல என்னைக்குமே இருக்க கூடாது. we don't become the common people. you have unique individual. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனாலிட்டிஸ் இருக்கு. அது க்ளோம் பண்ண, அது சர்ச் பண்ணு. try to understand my speech. third one is paramedical lab technician, medical and laboratory technician first course. third course வந்து ஐ சம்பந்தப்பட்டது. after that health inspector, sanitary inspector, here also available I think so. and then short term course DTP, PGDCA, Tally, animation, web designing, internet graphics and cyber security. last one cyber security, very important aspect current scenario wise. mobile phone யூஸ் பண்றோம், மிஸ்பிஹேவ் பண்றோம், மாட்டிக்கிறோம். ஓகேவா? நம்மள பொதுவா யாரோ கிரைம் அக்யூஸ் பண்றது எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க? சைபர் கிரைம் போக சொல்றாங்க. மொபைல் காணோம்னா என்ன பண்ணலாம்? சைபர் கிரைம்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா within 1 month itself we can search where your mobile is located. அதுல IMEI நம்பர் இருக்கு, அதுல ஒரு நம்பர் இருக்கு, மொபைலுக்குள்ள ஒரு நம்பர் இருக்கும். அந்த நம்பர் வச்சு என்ன பண்ணலாம்? நீ கார்டு உடைக்கலாம், எதனா மாத்தி போடலாம். பட் where your mobile is located we can easily found out. அப்படிதான் டெரரிஸ்ட் என்ன பண்றாங்க? போலீஸ் ஈஸியா அட்டாக் பண்ணி பிடிக்கிறதுலாம். எங்க ஒளிஞ்சிருந்தாலும் மொபைல் போன் ஆன் பண்ண ஆயிடும், அப்படி மொத்த ஜாதகத்தையும் எடுத்துலாம். அதுக்குரிய படிப்பு இருக்கு சைபர் செக்யூரிட்டி. இது நம்மளாம் படிக்கிறோமான்னு தெரியல. வெப் டிசைனிங் இருக்கு. வெப் டிசைனிங்னா இப்ப வர இன்டர்நெட் கிராபிக்ஸ், வெப் டிசைனிங், போத் ஆஃப் தம். இந்த பாகுபலி மாதிரி ஹை பட்ஜெட் பிலிம் எடுக்கிறப்ப நிறைய கிராபிக்ஸ் சிட்டு வேலை செய்யறாங்க. ஓகேவா? அதுக்கான மெனக்கெடுதல் எங்க இருக்கு? இந்த கோர்ஸ் அடிப்படை நாலேஜ் தெரிஞ்சு என்ன பண்ணலாம்? அடிக்காமலே அடிச்ச மாதிரி ஆக்ஷன் பண்றது. ஓகேவா? பல மலைகளை கடந்து போற மாதிரி காட்டுறது. இதெல்லாம் எது? டெக்னாலஜிக்கலி வி சவுண்ட், டெக்னாலஜிக்கலி வி சவுண்ட் ரிகார்டிங் தி கோர்ஸ் வைஸ். ப்ளீஸ் சே. அண்ட் ஆஃப்டர் 10th படிச்சு ஏதோ ஒன்று போயிட்டோம், அந்த கோர்ஸ்க்குள்ள போல. அந்த கோர்ஸ் 12th முடிச்ச பிறகு என்ன அவைலபிள் இருக்கு? இன்ஜினியரிங் இருக்கு, மெடிக்கல் இருக்கு, டிகிரி இருக்கு, டீச்சிங் இருக்கு. that comes under the 4th category. okay,
Fifth one is NDA, National Defense Academy. National Defense Academy. How many of them are aware about the National Defense Academy? எத்தனை பேருக்கு நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி இருக்குன்னு தெரியும்? தெரியாது. நம்ம சைடுல யாரும் போறது இல்ல. வட இந்தியா சைடுல இருக்க பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுது? நார்த் இந்தியன் சொல்லி they become a soldier, they become a commander. நம்ம கரெக்ட்டா? they easily admitted, they know the ways. எப்படி போனா அந்த எக்ஸாம் கிராக் பண்ணலாம்னு தெரியுது. யார் புடிச்சா ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஆகும்னு தெரியுது. நமக்கு இந்த கோர்ஸ் தெரியாது. எதுல இருக்குன்னா ஆர்மில இருக்கு, நேவில இருக்கு, ஏர் ஃபோர்ஸ்ல இருக்கு. ஊர்ல ஒரு ஆள் ரெண்டு ஆள் யாராவது ஒருத்தர் இருப்பாங்க கோர்ஸ் ஆர்மில இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டாப்பா? இப்போ புதுசா ஸ்கீம்ஸ்லாம் வந்திருக்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து. அந்த ஆட்டிட்யூட் இருந்தா அதை அப்ரோச் பண்ணலாம். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் 380. இது வழக்கமான படிக்கலாம். பட் somewhat different according to subject wise. Journalism, home science, film making. Film making, one of the five most wanted diploma course. And then fashion designing, interior designing, finance management, event management, rural development. These kind of courses available. How many of them know? என்னுடைய aim வந்து இன்னைக்கு நான் ஏதோ 10 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் கால் மணி நேரம் half an hour. Anyhow, I spend my time to means you acquire my knowledge and transfer the knowledge to your juniors, your well-wishers, your brothers, your sisters, your relatives. இங்க தெரிஞ்ச விஷயத்தை என்ன பண்ணலாம்? இந்த கோர்ஸ்ல இருக்கு, இதெல்லாம் படிக்கணும்னு ஒரு ஐடியா என்ன பண்ண ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணு. Next slide. Next. After completed this kind of 4 years program, engineering முடிச்சா என்ன மாதிரி பண்ணலாம்? அடுத்து engineering முடிச்சா என்ன பண்ணலாம்? நல்ல ஜாப். Actually in India, in Tamil Nadu itself, 550 engineering college available. How many number of engineering college available? 550. Suppose I want to become a engineering graduates, where I want to go, where I search the job. You know, எத்தனை பிள்ளைங்க போய் அனாலிசிஸ் கவுன்சிலிங் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்குன்னு தெரியல. முதல் 2 நாள் போவாங்களா பாப்பா, உங்களுடைய மார்க் அடிப்படையில் அகாடமிக் பேஸ் ஆஃப் மெரிட். முதல் 2 நாள் அந்த செஷன்ல யார் போறீங்களோ அவங்க அந்த மெயின் கேம்பஸ் டாப் 10 இருக்கிற ரேங்க் இருக்கிற சில காலேஜ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் PSG காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர். கோயம்புத்தூர் PSG ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கியா? நம்பர் 1 இன்ஸ்டிடியூட் இன் தமிழ்நாடு. எவ்ரி இயர் ஃபர்ஸ்ட் வெரி இனிஷியலி கம்ப்ளீட்டட் ஆல் ஸ்ட்ரீட்ஸ். அந்த 1 மணி நேரத்துல நான் கவுன்சிலிங் ஓபன் பண்ண நேரத்துல பிஹெச்டில அட்மிஷன் கிடைக்காது. நீ மார்க் எடுத்தா மட்டும்தான் கிடைக்கும். சொல்றது நான் சொல்றது கவர்மெண்ட் செக்டர் கோட்டால. அதுல மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா பத்தி பேசல. செகண்ட் கம்ஸ் டுவர்ட்ஸ் டு தி சேம் அனாலிசிஸ் தி கிண்டி கேம்பஸ். அங்க நான் கவுன்சிலிங் நடத்துற கேம்பஸ் இருக்கு பாருங்க. அதுக்கு MIT மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. 3 things I am given to you. Similar comes to Coimbatore again, Coimbatore Institute of Technology. இந்த மாதிரி ஒரு 5-6 இன்ஸ்டிடியூட் இருக்குப்பா. அந்த இன்ஸ்டிடியூட் உனக்கு உள்ள போய் படிக்கிறவங்க அட்மிஷன் கிடைச்சா நீ வேலைக்கு போறணும். ஓகேவா? நோ அதர் எக்ஸ்ட்ரா டிகிரி. You complete 4 years. On the 4th year, on campus on-drive will come. 100க்கும் மேற்பட்ட கம்பெனிகள் வரும். எல்லாமே விப்ரோ, சத்யம், IBM, ஓகேவா? HCL, என்னெல்லாம் டாப் மோஸ்ட் கம்பெனி இருக்கோ, டாடா கன்சல்டன்சி, TCS, எவ்வளவு ஸ்ப்ரெட் ஓவர் இந்தியாவில் எது யூனிக் இருக்கோ அதெல்லாம் உள்ள வரும். அது யார் எடுக்கும்? இந்த மாதிரி கேம்பஸ்ல படிக்கிற பிள்ளைங்க தான் என்ன பண்ண போகுது? எடுக்க போகுது. நான் அன்னை தெரசா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கிறேன், BRS இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கிறேன். You get the job offer. உனக்கு ஜாப் ஆஃபர் கிடைக்குமா? நீ படிக்கலாம், 4 வருஷம் கழிச்சு இன்ஜினியரிங் சொல்லலாம். நீ தான் என்ன பண்ணணும்? யூ ட்ரை டு கோ அண்ட் see opportunities. வெதர் பெங்களூர், மும்பை, கல்கத்தா, டெல்லி ஆர் சென்னை. இங்க இருந்து பிள்ளைங்க படிச்சு எங்க போய் வேலை தேடுங்க. எங்க கண்காண இடத்துக்கு வேலை போய் தேடுங்க. கரெக்டா? அது கிடைக்க போகுது. கிடைச்சாலும் 10,000, 20,000 below the salary. Okay? So these are the idea. After medical, அது இன்ஜினியரிங் படிச்ச பிறகு வேலைக்கு போறது ஒரு ஐடியா. அப்படின்னா நம்ம MTech படிக்கலாம். ஹையர் ஸ்டடிஸ் அதுல இருக்கு. அப்படி இல்ல MBA படிக்கிறாங்க. ஏன் சார் MBA படிக்கிறாங்க? சப்போஸ் யுவர் ஃபாதர் பிகம் ஏ வெல் சோர்ஸ்ட் பர்சன். உங்களுடைய அப்பா அம்மா சொத்து வச்சிருந்தா என்ன பண்ணலாம்? நீ ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு ஒரு அந்த ஒரு கம்பெனிக்கு ஓனர் ஆகுனா என்ன வேணும்? MBA. Engineering plus MBA இருந்தா you can operate one company individually. You give the opportunity for 100% for job. After that medical தெரியும். 5 years MBBS படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. முடிச்சோடனே கிடைக்கும் ஜாப் கிடைக்கும். அல்லது என்ன கிடைக்கும்? பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். இண்டிவிஜுவலா கிளினிக் வச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். அல்லது என்ன பண்ணலாம்? MS or MD. அதுல மாஸ்டர் ஆஃப் சர்ஜன் இருக்கு, மாஸ்டர் ஆஃப் டாக்டர் இருக்கு. இத போய் பண்ணா என்ன பண்ண? ஸ்பெசிஃபிகேஷன். இப்போ யாரு MBBS படிச்ச டாக்டர் போய் மருந்து எடுத்துக்கிட்டே பாக்குறப்ப என்ன சொல்ற? அவர் MD, அவர் போய் பார்க்கலாம். கரெக்டா? அவர் சர்ஜன், அவர் போய் பார்க்கலாம். மாஸ்டர் ஆஃப் சர்ஜன். ஜெனரல் மெடிசன் யாரும் பிலீவ் பண்றது இல்ல. MBBS படிச்ச டாக்டர் கூட்டம் போறது இல்ல இப்ப. Because they are not specifically talented in that particular field. அந்த particular fieldல இப்ப நான் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் யாருக்கு பார்க்கணும்? கார்டியாலஜிஸ்ட் பார்க்கணும். கார்டியாலஜிஸ்ட் சாதாரண கார்டியாலஜிஸ்ட் பார்க்க முடியாது. அது MS MD இருந்தா பார்க்கணும். கரெக்டா? That's my point. Next டிகிரி முடிச்சா என்ன பண்ணலாம்? ஜாப் போலாம். இப்போ முன்னாடி கோச்சிங் கிளாஸ் போனாங்கல,
டிகிரி வச்சுட்டு எனி டிகிரி வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம், எல்லா எக்ஸாமும் எழுதலாம். எல்லா குரூப்ல இருக்க ஒரு 8 விதமான குரூப்ஸ் இருக்கு. அந்த குரூப்ஸ்ல எந்த எக்ஸாம் என்ன பண்ணலாம், எனி டிகிரி. யூ ஹேவ் ஒன் சிங்கிள் டிகிரி. BSc Maths, Physics, Chemistry, Biology, Biochemistry, whatever. Okay, similarly BA Tamil, English, okay, Commerce, Arts பக்கம் வந்தா எந்த ஒரு டிகிரி இருந்தா என்ன பண்ணலாம், எல்லா எக்ஸாம்ஸும் குரூப் எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம். அதை ட்ராக் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் அப்படி முடியலன்னா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணுவோம். வேலை கிடைக்கும் எங்க போயிடுவோம், அடுத்தது மாஸ்டர் டிகிரி போவோம். மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சு எங்க போவோம், MSc முடிச்ச பிறகு MPhil, மாஸ்டர் ஆஃப் பிலாசபி. மாஸ்டர் ஆஃப் பிலாசபி முடிச்ச பிறகு டாக்டர் ஆஃப் பிலாசபி, PhD. அதுவும் முடிச்ச பிறகு போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப், PDF. This are the ideological. இது ஒரு ஐடியா. இதெல்லாம் படிக்கணும் 10 வருஷம் ஆகும். After complete that 17 years old you complete 12th standard. I am telling this kind of stories. BSc 3 years, MSc 2 years, 5 years, MPhil 2 years, 7 years, PhD 3 years. How many years you have spent your whole lifetime? 10 years after complete 12th. அது அறிவா இல்ல ஒரு டிகிரி வச்சு வேலைக்கு போறது அறிவா? இதுதான் ஜெனரல் காமன் கமெண்ட். இதுதான் நான் எதிர்பார்த்தேன், இதுதான் சொல்லுவேன். ஒரு டிகிரி வச்சு வேலைக்கு போறது உத்தமம் இல்லைன்னு சொல்ல போன பிறகு எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்க மாட்டேன். ஐ எம் ஷூர் தட் எத்தனை பேர் TNPSC குரூப் பாஸ் பண்ணிட்டு கண்டினியூ பண்ண சர்டிஃபிகேட் கொஞ்ச நாள் உட்காந்துருப்பான் அந்த சீட்ல, அவனுக்கு மேல டிகிரி என்ன பண்ணுவான்? நாட் ஓன்லி லைக் தட், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வைஸ், இன்கிரிமெண்ட் வைஸ், அலவன்ஸ் வைஸ் சேலரி எப்படி இருக்கும், ரெஸ்ட்ரிக்டடா இருக்கும். உடனே அதுல இருந்து அவர் என்ன பண்ணுவார், அடுத்த எக்ஸாம் ரெடி பண்ணுவார், அடுத்த போஸ்டிங் எக்ஸாம் என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னை தயார்படுத்துவார். டைம் பீயிங் இட்ஸ் கரெக்ட். நான் இப்போ ஒன்னே வேணும், ஒரு அகாமடேட் ஆகணும் கவர்மெண்ட் ஜாப் என்ன பண்ணலாம், நீ சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட். நான் சொல்றது you become a peculiar personality, you become a specific personality in your life, then you go to that mode. பரவாயில்ல 10 வருஷம் போனாலும் பரவாயில்ல. நான் சப்ஜெக்ட் நியூட்டன் கேர்ல சொல்லல, because I am a doctorate in physics. That's why I get the clear vision about my subject wise. I spend much time to my subject. I interact regularly with my students through my subject wise. இந்த சப்ஜெக்ட் மூலமா என்ன பண்ணிருக்கேன், கடந்த 5 வருஷமா பிசிக்ஸே பேசிருக்கேன். அதுல நூக்கன் காரணம் என்ன, ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு இதுதான் ஐடியா, இதான் ஐடியாலஜிக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். அப்படி வந்து ஆசைப்பட்டு என்ன பண்ணேன், அந்த ஸ்ட்ரீமை சூஸ் பண்ணேன். இல்ல இப்போதைக்கு எனக்கு ரெமெடி தேவை, ஐ வாண்ட் டு சூஸ் எனி கோர்ஸ்னா ஜஸ்ட் டு ஃபாலோ திஸ் குரூப் எக்ஸாமினேஷன் as well as other UPSC examinations and teaching. Now you are doing this one. B.Ed முடிச்ச பிறகு எங்க போடுவா, D.Ed முடிச்சா B.Ed முடிச்சா எங்க போகணும், ஜாப் போகலாம், அல்லது கமெண்ட் பண்ணலாம், அதுல MPhil பண்ணலாம், அல்லது PhD பண்ணலாம். அடுத்தது டிப்ளமோ அண்ட் NDA, டிப்ளமோ அண்ட் NDA, NDA நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி, அதுல போனா ஜாபுக்கு போகலாம். இதெல்லாம் சம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கொடுத்துருக்கேன். எதெல்லாம் எழுதணும், இப்ப நான் சொல்ல IIT போகணும் சார், NIT போய் நான் BTech பண்ணணும், இதே எங்க போய் படிக்கணும், NIT படிக்க சொல்றேன், அல்லது IIT படிக்க போனா அதுக்குன்னு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கலாம், ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன், JEE மெயின். இது எழுதி அது ஸ்கோர் வைப்பாங்கப்பா. அங்க 3 கேட்டகரி தான். ஒன்னு வந்து SC ST ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் OBC, அது அதர் தென் தட். இந்த 3 கேட்டகரி தான் வச்சிருப்பான். I speak about சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செக்டர். மத்திய அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூட்ல இந்த மாதிரி வேலை வாய்ப்பு இப்படி தான் வச்சிருப்பான் சூஸ் பண்ற ஆட்கள். அப்ப நீ இந்த எக்ஸாம் எழுதி மார்க் கிளியர் பண்ணாதான் வந்து என்ன பண்ண முடியும், எடுத்துப்பான், உள்ள எடுத்துப்பான், இன்டேக் ஆகும். There is no donation, there is no recommendation, only based on your performance according to your entrance. Entrance சார், இப்ப நான் 11th 12th படிச்சிருக்கேன், பிசிக்ஸ் மேத்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கேன். நீ நுட்பமா படிக்காம மேம்போக்கா படிக்கிற, வாதேஸ்வர இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் படிக்கிற, ஜஸ்ட் பாசிங்னா இது என்ன பண்ண முடியாது, இந்த எக்ஸாம் சார் கிளியர் பண்ணவே முடியாது. You put your ideological, you put analyzing capacity towards your subject. நீனா உள்வாங்கி அனலைஸ் பண்ணி சப்ஜெக்ட்டை ரிசீவ் பண்ணா மட்டும் தான் என்ன பண்ணலாம், இந்த எக்ஸாம் சார் கிளியர் பண்ண முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மெடிக்கல் இருக்கு, மேரேஜ் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு டெஸ்ட், என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கு. நீட் தெரியும், இப்ப ரீசெண்டா வந்து ஓகேவா. அதுக்கு மரீன் என்னது, கப்பல் கடல் சார்ந்த படிப்பு. கப்பல்ல போயிட்டு என்ன பண்றது, ஷிப்ல போயிட்டு வேலை செய்யணும். இந்த மாதிரி டிப்ளமோ படிச்சுட்டு IIT படிச்சு போனா உடனே வேலை இருக்கு. இது தனியாகவும் இருக்கு. இந்த ஸ்டடிஸ் இந்த சொல்றது எல்லாமே எதுல உண்டு, தனியாகவும் ப்ரொவைட் பண்ணுது, பட் நாட் ஈக்குவல் டு கவர்மெண்ட் ஜாப். And then Indian Navy, BTech entry scheme, National Defense Academic and Naval Academic Examination, Common Law Admission Test. சில பிள்ளைங்களுக்கு சட்டம் படிக்க ஆசைப்படுது, நம்ம கிடைக்கான டிகிரி முடிச்சு படிக்கலாம், 12th முடிச்சு படிக்கலாம். 12th முடிச்சா 4 years, டிகிரி முடிச்சா 3 years. அது காமன் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு என்ன உண்டு,
காமன் என்ட்ரன்ஸ். அந்த என்ட்ரன்ஸ் கிராக் பண்ணாதான் என்ன பண்ணலாம், எல்எல்பி அல்லது பிஎன் படிப்பு என்ன பண்ணலாம், நீ செக்யூர் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் என்ன இருக்கு, ஸ்கோப் நிறைய இருக்கு. இன்ஜினியரிங் கிடைக்கிறதுல எங்க போகுது, அடுத்தது அக்ரிகல்ச்சர் படிக்க போறோம் சொல்றாங்க. அக்ரிகல்ச்சர் படிக்க போறாங்க. அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் நாட் எ ஸ்டடிங் மெட்டீரியல், இட்ஸ் எ பிராக்டிகல் மெட்டீரியல். அக்ரிகல்ச்சர் போய் படிக்க கூடாது. அது என்ன பண்ணணும், செஞ்சு பார்க்கணும். உனக்குன்னு ஒரு லேண்ட் கொடுக்க போறாங்க, அந்த லேண்ட் என்ன பண்ண போறோம், பலதரப்பட்ட பயிர்களை கிராப்ஸ் வந்து எப்படி ஃபீட் பண்ணணும், எப்படி சீட்ஸ் க்ரோ பண்ணுற டெக்னிக் என்ன பண்ணணும். பை வே ஆஃப் பிராக்டிஸ் யூ கேன் கெட் தி நாலேஜ். நெக்ஸ்ட், these are the some examinations available after complete 12th or 10th itself, SSC as well as HSC. Railway Recruitment Board, every year Railway RRB announce number of posts. How many of them go to participate in the RRB examination? எத்தனை பேர் எழுதிருக்கோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு? 12th முடிச்சதே எழுதலாம், SLC முடிச்சதே எழுதலாம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன ரீசன் சொன்னா, I am a girl student. Am I correct? I am not going to participate the exams in Chennai or Trichy center. நான் ஒரு பெண் பிள்ளையா இருந்தா என்ன பண்ண மாட்டோம், மெட்ராஸ்ல போடுவோம் சார், இல்ல சென்டர் எங்க போடுவான், மதுரையில போடுவான், திருச்சியில போடுவான், மெட்ரோபாலிட்டிக்ல போடுவாங்க. நம்ம லோக்கல் ஏரியால கல்லூர் மாவட்டத்தில் போட்டா அங்க கிடைக்காது சென்டர். இந்த மாதிரி எக்ஸாம் எழுது கம்மியா இருக்கும். கம்மியா இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, போட மாட்டாங்க சென்டர். எங்க போடுவாங்க, அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல போடுவாங்க. லாங் ஜேர்னியா இருக்கும். அது பயங்கர படத்தை என்ன பண்றது இல்ல, போறது இல்ல. தென் வாட் தி பர்பஸ், வாட் தி யூசஸ் ஆஃப் யுவர் எஜுகேஷன்? ஃபர்ஸ்ட் வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஐ அம் டெல்லிங் டு யூ, நான் என்ன சொல்றேன், எஜுகேஷன் பர்பஸ் என்ன இருக்கணும், removing the fears, then providing the confidence and teach the ethics. இந்த மூணு கொடுக்கறதா பேர் என்னது, எஜுகேஷன். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான் நீ எங்க வேணாலும் போகலாம், இந்தியாவில் எங்க வேணாலும் போய் பண்ணலாம். எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ற கட்ஸ் இருக்கணும். போறதுக்கே ட்ரை பண்ணாம நீ எப்படி எக்ஸாம் எழுத போற? ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இம்ப்ளிமெண்ட் யுவர் லைஃப். நம்பர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ், ரயில்வே குரூப் டி, ரயில்வே கிளார்க், ரயில்வே கான்ஸ்டபிள், ஸ்டெனோகிராஃபர், ஜெனரல் டியூட்டி கான்ஸ்டபிள், SSC MTS, multi-tasking staff, Indian Army, soldier exam, state public service examination, state level forest security guard examination. Forest பத்தி சொன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணி டிரைவிங் லைசென்ஸ் இருந்தா போதும். நம்ம எப்பவுமே பெரிதிலும் பெரிதிகள் நல்லா புரிஞ்சுக்க ராஜா. ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போற, ஜாயின் ஆவற, அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குற. இட் இஸ் நாட் அவர் ஆம்பிஷன், இட் இஸ் நாட் அவர் கோல். அவர் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் ஃபார்மர் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி 10th ஸ்குவாட் frequent பேசுற ஒரு வார்த்தை இருக்கு, ஏதாவது தெரியுமா அதை பத்தி? Don't believe the results, believe only processing. மகேந்திர சிங் தோனி என்ன சொல்லிருக்க அப்படின்னா, நீ முடிவுகளை பற்றி கவலைப்படாத, எதை பத்தி தான் கவலை பண்ணணும், உன்னுடைய ப்ராசஸிங் மட்டும் பத்தி கவலைப்படு, அதை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணு, செயல்பாடுகள் குறித்து மட்டும் நோக்கி கொண்டே வெற்றினா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். நமக்கு ஷார்ட் டைம் கோல் இருக்கு, லாங் டைம் கோல் இருக்கு. ஷார்ட் டைம் கோல், லாங் டைம் கோல். we are ready to accept only short term goals. இன்ஸ்டன்டா கிடைக்கணும். இன்னைக்கு படுத்த காலைல பணக்காரன் ஆகும். கரெக்டா? எப்படி ஆகுது? ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும், அதுல செலக்ட் ஆகி என்ன ஆயிடணும், கலெக்டர் ஆயிடணும். முடியுமா? நோ வே, நோ சான்ஸ். ஓகே, these are the number of examinations available for 10th and 12th qualifications. So you can able to participate. Next one, group 4. You are already well about group 4 and group 2 examinations, because how many of them applied for group 4 examination? If July வருது, July 24th your examination, am I correct? பிரச்சனை என்னன்னா, லட்சம் பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்றோம். நான் முன்னாடி சொன்ன நிறைய விஷயம் சொன்னல, அதுல 40 பேர் கூட என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாங்க. because they were in lag, I don't know. இப்போ NIT ல DSC முடிக்கிறோம், அடுத்து நீ BA படிக்கணும் அவசியம் இல்ல. பாரு எங்க போலாம், NIT திருச்சியில இருக்கு. எத்தனை பேர் NIT ல போயிட்டு MSc க்கு அப்ளிகேஷன் வாங்கி போட்டுருக்க, IIT ல போயிட்டு அப்ளிகேஷன் வாங்கி போட்டுருக்க? No one. am I correct? குழந்தை பிள்ளை MSc இருந்தா இங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அப்ளிகேஷன் வாங்கி போட்டு உள்ள விட்டுருவோம். அது மாதிரி அண்ணாமலை பக்கத்துல இருக்கு, அது பார்ட் டிஸ்டன்ஸ் மோடு ட்ரை பண்ணுவேன். கரெக்டா? இல்ல ரெகுலர் கூட ட்ரை பண்ண மாட்டேன். ரெகுலர்ல போனாலும் என்ன கிடையாது, நாலேஜ் கிடையாது. டிஸ்டன்ஸ்ல போனா என்ன இருக்காது, சுத்தமா ஒண்ணுமே இருக்காது. யூ ஹேவ் தி தட் ஷீட், கிரேட் ஷீட், கான்வகேஷன் கையில இருக்கும். வாட் இஸ் தி யூஸ்? I'm the MSc, I'm the MPhil, I'm the PhD, I'm the doctor. What is the use? Nothing is. After some days it becomes look like a dust party. ஒரு குப்பை நீ வச்சிருக்கிற டிகிரி. ஓகே, வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீசர், ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட், பில் கலெக்டர் கிரேட், ஃபீல்ட் சர்வேயர், டிராஃப்ட்ஸ்மேன், டைப்பிஸ்ட், ஸ்டெனோடைப்பிஸ்ட் கிரேட் 3. இந்த குரூப் 4 இத்தனை பாயிண்ட் இருக்கு, எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. எல்லாமே PO க்கு தான பண்ணுவ, அப்ளிகேஷன் ஆனே டிக் அடிப்ப. கரெக்ட்டா?
இதுவும் included. This kind of jobs also included in group 4 examination. இது ஒரு ஐடியா பா. உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறாங்க you have the ideas about அந்த எக்ஸாம்க்கு என்ன மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணனும்னு சொல்லிருப்பாங்க. என்ன சொல்லி நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அவ்வளவு இருக்கு. ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்ல SSC ஸ்டாண்டர்ட் 75 இருக்கு. 3 hours exam maximum mark 300. 25 marks aptitude and mental ability and general English 100 marks. Totally 200 questions. Total mark is 300. One thing I want to say, ஜெனரலா சொல்றது தமிழ் படிக்கணும்னு சொல்றோம்ல. முன்னாடி பேசின சார் கூட சொன்னாங்க 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்கிற தமிழ் புக்கை படிக்கணும். அப்படி எந்த டிஎன்பிசி போர்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணல. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. டிஆர்பி போர்ட்ல என்ன பண்ணல உங்களுக்கு சிலபஸ்ல நீ 6th ல இருந்து 12th கிளாஸ் இருக்க புக்கை படின்னு சொல்லல. புரியுதா? they are not directly announced. அது ஒரு இன்டைரக்டா நம்ம புரிஞ்சுக்கிற விஷயம். அப்ப அப்படி நான் क्वेश्चन டேக்கன் அபார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒரு சீக்ரெட் சொல்றேன். எல்லாமே இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, சும்மா இந்த ஸ்லைட் தான் போடுவாங்க, இல்ல வேற ஏதாவது சொல்லுவாங்க. நமக்கு என்ன தேவைன்னா அந்த நுட்பம் தெரியணும், டெக்னிக்ஸ் தெரியணும். கரெக்டா? நான் எப்படி சார் அந்த எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்றது, அதான் மெயின். இப்ப 6th 7th 8th 9th 10th இதெல்லாம் பார்க்காத. முதல்ல இந்த மாதிரி டிஎன்பிசி எக்ஸாம் போட்டா சிலபஸ் கொடுப்போம். டவுன்லோட் டிஎன்பிசி குரூப் வெப்சைட்ல போய் டவுன்லோட் போட்டு பாரு. சப்ஜெக்ட் சிலபஸ் முதல்ல டவுன்லோட் போடு. ஓகேவா? அந்த சிலபஸ் ஒரு பேப்பரா 2 பேப்பரா இருக்கும், தனியா எடுத்துக்கோ. இது என்ன பண்ணக்கூடாது, இந்த பேப்பர் எடுத்துட்டு அது சோர்ஸ் ஒவ்வொரு வரைக்கும் ஒரு சோர்ஸ் புக் இருக்கும். இந்த டைட்டில் இருக்க ஒரு கண்டென்ட்டிங் இருக்கு, ஒரு சோர்ஸ் புக் இருக்கு. யூ ப்ரிப்பேர் யுவர் ஓன் மெட்டீரியல். 200 ரூபாய் கொடுத்து 300 ரூபாய் கொடுத்து அந்த வெளியில அப்ளிகேஷன் இருக்கிற இடத்துல விற்பான் சுரா கைடு. கரெக்டா? அது மாதிரி ஒரு புக் வாங்கி படிச்சுன்னா டிஎன்பிசி ரெடி ஆயிடும் சார், அது எல்லாமே கொடுத்துட்டான் சார், அப்படிதான் ஐடியா இருக்கும். மேக்ஸிமம் அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு 200 ரூபாய், கைடுக்கு ஒரு 300 ரூபாய், 500 ரூபாய். ஐ எம் பிகம் தி வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீசர். கரெக்ட்? நான் 500 ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன்னா ஆயிடுவான். அடுத்தது PO ஐடியா ஒரு கைக்கு 500 ரூபாய் ஆகும். கரெக்டா? It is not possible. It is not possible. How it is possible? You create your own syllabus. You make your own notes. அங்க போற சென்டர் போன சார் 10,000 கட்டின 8,000 கட்டின கட்டு தப்பு இல்ல. அது சும்மா ஒரு சேனல் ஒரு வியூ ஒரு ஐடியா தான் கிடைக்கும். அது உள்வாங்கிறது யாருக்கு இருக்கு? நீனா உட்கார்ந்து மெனக்கெட்டு என்ன பண்ணணும், கைப்பட ஒவ்வொரு வரிக்கும் பல புக் அந்த புக்ஸ் சொல்றாங்க. 6th ல இருந்து நாட் only 6th to 12th யூஜி லெவலுக்கு தமிழ் புக் எடுத்து என்ன பண்ணலாம், ரெஃபர் பண்ணி அதுல மூல நூல் எடுத்து படிக்கணும். ஓகேவா? ஒன்றுக்கு ஒரு மூல நூல் இருக்கும்பா. அந்த மூல நூல் எடுத்து என்ன பண்ணணும், சோர்ஸ் புக்ஸ்னு இருக்கு. சோர்ஸ் புக் எடுத்து நீ மேக் பண்ண ஒன்று ஓன் நோட்ஸ், அதை படி. நெக்ஸ்ட் டெக்னிக் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது ஸ்பெண்ட் டைம் ப்ராப்பர்லி. ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் தூங்க போறோம், மீதி இருக்க 14 மணி நேரம் நம்ம கையில இருக்கு 16 ஹவர்ஸ். அந்த 16 ஹவர்ஸ்ல 8 ஹவர்ஸ் என்ன பண்ணணும், படிக்கிறதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணு, ஒரு டைம் டேபிள் ஷெட்யூல் ரெடி பண்ணு. சொல்றது ஈஸி, நான் சொன்னா நானே செய்ய மாட்டேன், நீ செய்யணும்னு நான் உனக்கு சொல்லுவேன். ஓகேவா? பிகாஸ் யூ வாண்ட் டு பி அச்சீவர். நீ தான் போய் சாதிக்க போற ஆசைப்படுறாங்க. அப்ப நீ தான் என்ன பண்ணாத, மெனக்கெடணும். அந்த டைம் டியூரேஷன் இருக்குல்ல, செப்பரேட் பண்ணி வச்சுக்கோ. இந்த சப்ஜெக்ட்க்கு இத்தனை மணி நேரம் இவ்வளவு நேரம் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா. தேர்ட் திங், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட், பிஃபோர் கோயிங் டு ரைட் தி கரெக்ட் எக்ஸாம். நாளைக்கு இந்த அடுத்த வாரம் போய் எழுத போனா அப்படியே படிச்சுட்டே கூடாது, அன்னைக்கு போய் எழுதுறது படி. அந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நியர்லி 50 எக்ஸாமினேஷன்ஸ் யூ ரைட் யுவர் ஓன். ஒரு 50 சுய சோதனை டெஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்க, நீ 100 மார்க்குக்கு 200 மார்க் வச்சு பார்த்து கிராக் பண்ணிருக்கணும். சான்ஸ் இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், யூ கிவ் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ கிவ் டு நெய்பர்ஸ், யூ ஆர் ஆல்ரெடி செலக்டட். அவங்ககிட்ட கொடுத்து என்ன பண்ண, எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து கொடு, நான் படிச்சிருக்கேன், நான் எழுதி பார்க்கணும்னு சொல்லுவேன். பிராக்டிஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். பிராக்டிஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். வித்தவுட் பிராக்டிஸ் நான் படிச்ச நேரம் எழுத முடியாது, தப்பான ஒரு ஆன்சர். ஆப்ஷன்ஸ் என்ன பண்ண முடியாது, கரெக்டா சூஸ் பண்ண முடியாது. So make number of times practice. These are the idea. Next slide. TNPSC Group 2. These are the categories you can able to apply for the examination point. இத்தனை வேலைகள் இருக்கு. இத்தனை வேலை என்ன பண்ணலாம், அப்ளிகேஷனை ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? குரூப் 2 ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. குரூப் 2 எழுதி இருக்கிறேன். வெரி குட். அப்போ உங்களுக்கு தேவையில்லை, யூ ஹேவ் வெல் ஐடியா அபௌட் தட். இது மாதிரி ஜாப்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன், அது இவ்வளவு வேல்யூ சார், ஒரு nearly 24 ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல போட்டுருக்கேன். என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குன்னு ஐ கிவ் தி ஸ்லைட்ஸ் டு யூ. உங்களுக்கு வேணா ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கோ. இது மாதிரி ஜாப் ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் பண்ணலாம், ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும், ஒரு ஐடியா போலாம். அது டிஎன்பிசி குரூப் 2 பிரிலிமினரி மெயின் 2 எக்ஸாம் இருக்கும். குரூப் 4ல கிடையாது. குரூப் 2ல என்ன உண்டு, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் செகண்ட் எக்ஸாம் உண்டு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு ஜெனரல் ஐடியா தான் இருக்கு, ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் இருக்கு, அப்ஜெக்டிவ் டைப்ல இருக்கு, பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பாட்னி அண்ட் ஜூவாலஜி. And then current events, history, political science, economic science, geography,
History and culture of Indian and Tamil Nadu, Indian polity, Indian economy, Indian national movement, a aptitude mental ability test. These are the syllabus consists for group 2 முதல் நிலை தேர்வு சொல்றது. அதுக்குரிய சப்ஜெக்ட் கண்டென்ட் இதெல்லாம் இருக்கும் பேக்ரவுண்ட்ல. ஜெனரல் இங்கிலீஷ் அப்ஜெக்டிவ் டைப் எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு. இங்கிலீஷ் very difficult task for us. Am I correct or not? Most probably you speak only, more time you spend only Tamil. Tamil is my against கிடையாது. How many of you easy to speak in English without any struggle, without any shyness, anything? ஒரு பயம் இல்லாம ஆங்கிலத்துல பேசுறது எப்படி தெரியல சார். எனக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியும் சார். I know all grammatical items. have been வருதா has been வருதா இன்னுமே நிறைய சந்தேகம் இருக்கு. எங்க has been பண்ணனும், எங்க have been பண்ணனும், எது present, எது past, எது future. We have the all this dilemma about the language lens. அது ப்ரோ பண்ணு. dare to speak, how to dare to speak. Confidence இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு authority. Try to first speak, communicate with neighbors, friends, little bit words. ஈஸியா என்ன பண்ணு, பழக ட்ரை பண்ணு. யூட்டிலைசேஷன் எல்லாம் வார்த்தை வராது, வார்த்தை வரலாம் மொழி வராது, மொழி வரலாம் என்ன பண்ண முடியாது, ஸ்கில் டெவலப் ஆகாது. ஓகே, திஸ் ஆர் தி பேசிக் ஐடியாஸ். கிராமர் சொல்றதுக்காக சொல்றேன், இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் சொல்றேன். இட்ஸ் ஜஸ்ட் another language. 26 லெட்டர்ஸ் only its average. நம்ம 246 247 தமிழ்ல உலகத்திலே மிக கடினமான மொழி எதுன்னு கேட்டா தமிழ். தமிழ் அவ்வளவு ஈஸியா என்ன பண்ண முடியாது. நம்ம தமிழ் பேசாம டிஃபிகல்ட் கிடையாது. ஈவன் யூ ஆர் கோயிங் டு அதர் ஸ்டேட், ஒரு வட இந்தியாக்காரங்க கூட்டு வந்து தமிழ் பேச சொல்லு, கத்துக்க சொல்லு. வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க், லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கும். ஓகேவா, கஷ்டம்பா. இந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்க ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் பண்றது என்னது தெரியாது. ஆனா 26 ஹிந்தியில மட்டுமே 24, இங்கிலீஷ்ல 26, இந்த 20 சிலர்ல தான் வருது ஹிந்தி இங்கிலீஷ் எல்லாமே. ஓகேவா, அந்த லாங்குவேஜை கத்துக்கிறது அப்படி ஈஸியா கஷ்டமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்லி ஒன் திங், நம்ம ஒரு பேரியர் இருக்கு. we have the internal barrier. ஓகேவா, நமக்குள்ள ஒரு தடுப்பு சுவர் இருக்கு. பேசுறது சரியா தப்பா, கிராமர் கரெக்டா உட்கார்றதா இல்லையா, எனி பெக்குலியர் பர்சனாலிட்டி, பெரிய லெஜெண்ட்ஸ் பீப்புள் நம்ம முன்னாடி இருக்காங்க. no one, all of them idiots, all of them stupid in front of you are coming towards us. அப்படி நினைச்சுக்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகேவா, நினைச்சிட்டு பேச லாங்குவேஜ் அல்டிமேட்டா வரும். ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட், இந்த குரூப் 2 எக்ஸாமினேஷன் குரிய சிலபஸ் கொடுத்திருக்கு. அதுக்கு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் இருக்கு. இது யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் how many of them participate? No one is like this. Okay, Union Public Service Commission, அதுதான் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ், IAS IPS அந்த கேட்டகரி சொல்றோம் பாரு, IFS. இந்த கேட்டகரிக்கு படிக்கணும்னா எந்த எக்ஸாம் நீ போய் படிக்கணும், ஸ்டடி பண்ணணும். யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் படிக்கணும் சார். எப்படி படிக்கணும் சார்? என்ன செஞ்சா நான் வந்து I became IAS. இப்ப இருக்கிற கரண்ட் சினாரியோ 6th ஸ்டாண்டர்ட் ஆன்வர்ட்ஸ் உனக்கு இப்ப இந்த நான் சொல்ற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அடாப்ட் ஆகாது. உன்னோட பிரதருக்கு சொல்லு. ஓகேவா, நாளைக்கு உனக்கு பிறக்க போற சைல்டுக்கு என்ன பண்ண, பிராக்டிஸ் கொடு. இப்படிலாம் பண்ணாதான் அந்த எக்ஸாம் என்ன பண்ணலாம். வித்தின் 23-24 இயர்ஸ்ல ஒரு யங் IAS ஆபீசரா நீ வந்து நீ பண்ண முடியாத வேலையை நம்மளுடைய சில்ட்ரன்ஸ் பண்ண வைக்கும். புரியுதுங்களா? அப்ப அந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் படிக்கிறது இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஜாப். ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் தி மேஜர். அது சம் ஐடியாஸ் கொடுப்பாங்க. ஹிஸ்டரி எடுத்துக்கோ ஈஸியா இருக்கும், இல்ல தமிழ் எடுத்துக்கோ ஈஸியா இருக்கும். எதை எடுத்தாலும் கஷ்டம் தான்பா. வாட் எவர் யூ சூஸ், தமிழ், ஹிஸ்டரி. நம்ம என்ன தமிழ் தான் ஈஸி நினைக்கிறேன். நன்னுள்ள ஒரு உள்ள இருந்து ஒரு இலக்கணத்தை எடுத்து இது எந்த வகைன்னு கேட்டா என்ன சொல்ல தெரியாம கேட்க. சிலப்பதிகார ஏற்றியார் அப்படின்னா டக்கு இளம்பு அது அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க. கொஸ்டின் சத்தியமா போவாது. there is no direct questions. all questions speak from the internal part of the poem. okay, எல்லாமே உள்ள இருக்கும், கண்டென்ட் உள்ள இருக்கும். நீ ஏ டு Z தெரிஞ்சானே பண்ணலாம், தமிழா இருந்தாலும் ட்ராக் பண்ணலாம். 100 மார்க் தமிழ் எடுக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி ஜாப். தமிழ் வாயில படிக்கலாம் சொன்னா படிச்சு போய் எழுதி பாரு. எழுதுறதுக்கு வந்து சொல்லுவார், இல்லு வருமா இல்லு இப்பு வருமானு தெரியாது. ஒற்றுப்பிழை சந்திப்பிழை எல்லாமே என்ன பண்ணுவார். ஈவன் இவர் மாஸ்டர்ஸ் இன் தமிழ், MA தமிழ் படிச்சிருப்பார். அந்த பையனுக்கு என்ன தெரியாது, எங்க இது வரும் எங்க இல்லு வரும்னு தெரியாது. பெரிய சொல்லி சின்ன சொல்லி தெரியாது. ஓகே, EPS எக்ஸாமினேஷன் என்ன இருக்கு? இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ், இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ், இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ், ஆடிட்ஸ் அண்ட் அக்கவுண்ட் சர்வீஸ், இந்தியன் சிவில் அக்கவுண்ட் சர்வீஸ் அண்ட் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் அக்கவுண்ட் சர்வீஸ், இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எஸ்டேட் சர்வீஸ். முன்னாடி சொன்ன பாருப்பா, NIT அண்ட் IIT. அதுக்கு காமன் மோட் எக்ஸாம் சொல்றோம்ல, எத்தனை NIT இருக்கு, எத்தனை IIT இருக்கு, என்ன மாதிரி எக்ஸாம் இருக்கு? சென்ட்ரலைஸ்ட் கவுன்சிலிங் ஃபார் MS ப்ரோக்ராம். தயவு செய்து சொல்லு, BSc முடிச்ச பிறகு எங்க போய் படிக்க சொல்லு பிள்ளைங்கள.
NIT அப்ளிகேஷன் ஃபார்வர்ட் பண்ணி சொல்லு. ஒன்லி ஒன் ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட், ஒரு சின்ன என்ட்ரன்ஸ் வைக்க போறோம், 100 மார்க் வைக்க போறோம். என்ன வைக்க போறோம்? பிஎஸ்சில 3 வருஷம் படிச்சிருக்கலாமா? பிஓ பிஎஸ்சில என்ன படிச்சிருக்க? மேஜர் அண்ட் அலைட், பிசிக்ஸோ மேக்ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோ வாட்டர் ஹிஸ்டரி மைக்ரோபயோகெமிஸ்ட்ரி வாட்டர் லைட் பெரிய என்ன நீ படிச்சிருக்கோ அதுல மேஜர் அண்ட் அலைட் 3 வருஷம் இருக்கலாமா? அதிகபட்சம் 10 பேப்பர் வரும். அதிகபட்சம் 10 பேப்பர் படிச்சிருக்க. படிக்கிறப்போ புரியாது. அவன் கரெக்டான நீ 12th படிக்கிறப்ப 12th சப்ஜெக்ட் புரியாது. இப்ப நீ இங்க பாஸ் பண்ணிட்ட, இப்ப போய் நீ 12th என்ன பண்ணணும்? டியூஷன் எடுக்க. கரெக்டா? இப்ப படிச்சா உனக்கு புரியும். அந்த ஸ்டேஜ்ல படிக்கிறப்ப என்ன பண்ணணும்ல புரியாது. தட் இஸ் நாட் a matter for us. Leave it. இப்ப MSc படிக்கிறதுக்கு வயசு இருக்கு, அதெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது. பிஎஸ்சி முடிச்சு பிஎட் முடிச்ச பிறகு என்ன பண்ணலாம்? MSc ஜாயின் பண்ணலாம். இப்ப பிஎஸ்சி சிலபஸை கையில வச்சுக்கோ, என்ட்ரன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணு. NIT குள்ள போய் ஏன் why repeatedly speaking NIT IIT there is no fee structure, there is no fee structure, all things are available in free most mode of cost. உள்ள போனா உனக்கு வேற லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கு. ஓகேவா? ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட் MSc they choose themselves PhD ஸ்காலர் எடுத்துக்காங்க. மாசம் 30,000 என்ன உண்டு மினிமம். I am telling about today date ஸ்டைபண்ட் கொடுக்க போறோம். 30,000 வாங்கி என்ன பண்ணலாம்? உன்னுடைய ஹையர் ஸ்டடீஸை ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகேவா? முடிக்கிறப்ப உனக்கு குளோபலைசேஷன், வெளிநாட்டுல ரிசர்ச் சென்டர் என்ன பண்ண போறாங்க? டை பண்ணி விட போறாங்க. we are thinking about we are only local. நம்ம இங்க தான் யோசிச்சுட்டே இருக்கோம். இங்கே போய் கவர்மெண்ட் செக்டர்ல என்ன பண்ணணும்? கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர் ஆயிடும். அதிகபட்ச அல்டிமேட் aim is we want to become a government school teacher because after we getting the job we don't do the job. வேலை செய்யணும் ஒரே வேலை என்னது? கவர்மெண்ட் டீச்சர் ஆகிறது. அப்படியா? அப்படி நினைச்சுட்டா தம்பிங்களா? அப்படி நினைக்க கூடாது பிள்ளைங்களா? ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட் யுவர் சப்போஸ் ஐ ஆம் நாட் ஷூர் இதுல எத்தனை பிள்ளைங்க இருந்துச்சு போவீங்க. ஐ ஹோப் தட் நீங்க போகலாம். நாளைக்கு என்ன ஆகலாம்? ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல அரசினர் உயர்நிலை பள்ளி மேல்நிலை பள்ளினா நீ போயிட்டு ஒரு ஆசிரியராக பணி பண்ணப்படலாம். பண்ண பிறகு என்ன பண்ணக்கூடாது? போன ஒன்னிலே எப்படி எல்லாம் ஓகே அடிப்பது, எப்படி எல்லாம் வேலை செய்யாம சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறது. ஓகேவா? ராங் சினாரியோ கான்செப்டை ஃபாலோ பண்ணாது. 10 இடியட்ஸ் இருப்பான், நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க. நீ ஒழுங்கா வேலை செஞ்சா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க? they deviate your ideas. நீ மட்டும் ஒழுங்கா இருக்க உனக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு தான் செக் வைப்பாங்க. but you don't lose your character, don't lose your character. I am basically potential guy, I am basically potential guy. I am ready to accept any conditions and terms. நான் ஒர்க் பண்ண வந்திருக்கேன். என்ன பண்ண கூடாது? you become a role model about your students. பிள்ளைகிட்ட போய் கேட்டா யார் சொல்லணும்? அப்பாவை ஹீரோன்னு சொல்லுமா? மை ஃபாதர் மை ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? என்னுடைய அப்பா தான் எனக்கு ஹீரோ. அடுத்த ஹீரோ யாரா இருப்பாங்க? கண்டிப்பா ஒரு டீச்சர் இருப்பார். ஓகேவா? அந்த டீச்சர் எப்படி இருக்க மாட்டாரு? டைம் 50 சாப்பிட்டு போன சாப்பிட்டு உள்ள உட்கார்ந்து இருக்க மாட்டாரு. ஓகேவா? they don't bother about themselves, they always service towards their children, their students. அவங்க பிள்ளைகளுக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்கு பாகுபாடு இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க? இது எனக்கு குட் மார்னிங் சொல்லுங்க, குட் மார்னிங் சொல்ல அந்த மாதிரி வெஞ்சன்ஸ் இருக்காது. கரெக்டா? there is no partiality. all of them my children, all of them my students. அந்த மோட்டோல எல்லா பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. அவங்க அடிப்படை நாலேஜ் என்ன பண்ணுவாங்க? இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. that is good attitude. when you become a teacher, okay, these are some idea for the entrance examination. after completing this examination only you get the opportunity in IIT and NIT. next, these things are you are already well aware about that. I think இது பத்தி உங்களுக்கு நான் சொல்லத்தப்ப உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். டெட்டுக்கு என்ன டியூரேஷன், டெட் எப்படி இருக்குது, 2 பேப்பர் சொல்லிருப்பாங்க. ஓகேவா? whether you become a DTH students or BEd students, BEd any degree இருந்தா 6th to 8th. am I correct? அது செகண்ட் பேப்பர். ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் என்ன இருக்கும்? 1 to 5th ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே. இப்போ ஒரு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். அத நான் இப்ப BEd படிச்சிருக்கேன் சார், ரெண்டுமே எழுத முடியுமா? DTH இருக்கிற இந்த 1 to 5th எழுத முடியுமா? இல்ல 6 to 8 only தான் applicable for you because the nowadays examination different timing only they conduct. ஒரே நாள் நடத்துற கால ஒரு எக்ஸாம், மதிய ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க. ரெண்டுக்கு நீ என்ன பண்ணலாம்? காம்படிட் பண்ணலாம். நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். ரிசல்ட்டிங் மார்க்ஸ், ப்ரொசீட் and maximum time duration everything I given to you. You know already these things. உனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரியும்ல? தெரியும். more explanation means I give the explanation. Other than just skip this slide. Child development. No. Child development and pedagogy that consists what? 30 questions, 30 marks. There is no negative mark. There is no negative mark. 150 marks நீ என்ன எடுத்தாலும் 150 தான். ஓகேவா? தப்பா இருந்தா எதுவும் கிடையாது. அதிகபட்சம் எவ்வளவு எடுக்கிறோம்? ஒரு மினிமம் கிரைட்டீரியா செட் பண்ண போறாங்க. அது கட் ஆஃப்னு சொல்றது. 70 எடுத்தா நல்லா புரியும். 2 விஷயம் நீங்க சொல்ல ஆசைப்படுறோம். ஒன்னு வந்து போட்டி தேர்வுன்னு சொல்றோம். ஒன்னு வந்து போட்டி தேர்வு, இன்னொன்னு தகுதி தேர்வு.
எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து செப்பரேட், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வந்து செப்பரேட். இப்போ நடந்து நீ எழுத போற டெட் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமா எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்டா? ஆர் யூ ஷூர்? ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்? அதுவே தெரியல. தகுதி தேர்வுக்கும் போட்டி தேர்வா எழுதுனா உங்களுக்கு உடனே அப்பாயின்மெண்ட்டுமா? இந்த எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்தோடனே நான் பிசி எம்பிசி கேட்டகரியில் இருக்கேன், என்னுடைய மார்க் வந்து கட் ஆஃப் வந்து 94 இருக்கு சார், இந்த சப்ஜெக்ட்ல உள்ள போயிடலாம். சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் சொல்லி யூ கெட்டிங் ஜாப் ஆஃபர் லெட்டர். ஓகேவா? இது எப்ப அது போட்டி தேர்வு அது கருத்தில் கொள்ளப்பட்டா. தகுதி தேர்வுனா நீ பாஸ் பண்ணி அந்த டெட்ன்ற ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுக்கலாம். there is no job offer given by the government. getting my rates. இப்ப 200 காலி இடம் இருக்கு, 300 காலி இடம் இருக்கு. இந்த காலி இடத்துக்கு பணி நிறுவனத்துக்கு என்ன பண்றோம்? போட்டி தேர்வு வைக்கணும்னு சொன்னா அப்போ உனக்கு ஜாப் உண்டு அந்த டெட் சர்டிஃபிகேட்ல, டெட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணா. அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? அது தகுதி தேர்வா வைத்துக் கொள்ளலாம். வாழ்நாள் முழுக்க அந்த அட்டை செல்லுபடி அப்படின்னு காரணம் கொடுத்துருக்காங்க. ஏஜ் லிமிட் மாத்திருக்காங்க. வாட் இஸ் ஏஜ் லிமிட் ஃபார் தி ஸ்டேட் அண்ட் டிஆர்பி? எழுதுறதுக்கு அதிகபட்ச வயது வருதுன்னா 45 இருந்து 50 ஆக்கியாச்சு. 45 இருந்து 50. 45 என்பது யாருக்கு? FC category people. More than that, it belongs to 50 years maximum age limit. So you can write the examination number of times. எழுதி உங்களுடைய எலிஜிபிலிட்டி என்ன பண்ணலாம்? செக்யூர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். Next one. If these are the syllabus for paper 1 in TET, you know that syllabus also. எல்லாம் கேட்பாங்க. Child development and pedagogy 6 to 11 years and language 1 will focus on the record subject wise. Language 2 English and mathematics environmental studies. The last one is the question asked in the TET paper 1 will focus on the topic mentioned in the syllabus of the state of class 1 to 5. But that difficulty mentioned in the last bit 1 to 5 போட்டுருக்காங்க. But it's very difficult. அப்படிதான் எடுக்க அவசியம் இல்லை. நல்லா புரிஞ்சுங்க சொல்றேன். 6th to 12th படி 1ஆம் கிளாஸ் 5ஆம் கிளாஸ்க்கு முக்க படின்னு சொல்றதுக்கு யாருக்கு என்ன கிடையாது. No rights. Questions எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். நீ என்ன ஆகணும்? Well about your subjects. First standard to 12th standard. First standard to degree. First standard to post graduation. 1ஆம் கிளாஸ் இருந்து 12th, 1ஆம் கிளாஸ் 10th, 1ஆம் கிளாஸ் இருந்து BSc up to BSc 3 வருஷம் படிச்சது. First standard இருந்து MSc முடிக்கிற வரைக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுடைய மேஜர் ஆஸ்பெக்ட்ல சொல்றேன். Next. This is the second paper. Second paper consists of 4 sections. 4 sections. First one is child development and pedagogy. That is compulsory. 30%, 30 marks. Second one is language. Whether you choose Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Urdu, whatever. Language compulsory. And then language to English compulsory. So for this is a different idea. Science group la irukum, arts group la social science ku or exam irukum. இன்னொன்னு யாருக்கு இருக்கும்? மேத்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி எக்ஸாம் இருக்கும். அதுக்கு क्वेश्चंस என்னது? 60 क्वेश्चंस, 60 marks, maximum marks 150 questions asked 3 hours itself. Next slide. அதுக்கு சிலபஸ் இருக்கு. செகண்ட் பேப்பருக்கு சிலபஸ். You know that syllabus. Skip that. Is that PGTRB? PGTRB means main subject 110 questions asked. Okay, it comes to 110 marks, 3 hours examination. Education methodology consists 30 marks and general knowledge consists 10 marks. Totally 150 marks. Here also there is no negative mark. There is no negative mark. Compared to TET, TRB is somewhat difficult. என்ன சொல்றாங்க? TET கம்பேர் பண்றப்ப TRB எப்படி இருக்குன்னுவாங்க? கஷ்டமா இருக்கு. ஏன் கஷ்டம்? நம்ம MSc கரெக்டா படிக்கலன்னு அர்த்தம். இது MSc இருக்கீங்களா? போஸ்ட் கிராஜுவேட் பிஜி பண்ண பிள்ளைங்க இருக்கீங்களா? கேள்வி கேட்க மாட்டேன், பயப்படாத. ஓகே. அப்ப பிஜி வந்து படிக்கிறப்ப ஜஸ்ட் பாஸ், ஜஸ்ட் மேக் எ மார்க், பிராக்டிகல் ஃபுல் மார்க் போட்டுருவாங்க எப்படி இருந்தாலும். ஓகேவா? அல்டிமேட்டா 60% வந்துரும்பா. யார் படிச்சாலும் இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்துரும். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ரியலி ஃபார் தட் MSc MPhil சார், MSc MA. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நீ சொல்றதுமா நான் MSc ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சார், நான் MA ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சார். யூ ஆஸ்க் yourself, I am really first class graduate in the particular stream. நான் அப்படியே நீங்க கேட்டு பாருங்க, பதில் சொல்ல முடியாது, தூக்கம் வராது. ஏன்னா நமக்கு அறிவு இருக்காது. அந்த அளவுக்கு படிக்கணும்னு அர்த்தம். ஏதோ 2 கேள்வி படிச்சு பாஸ் ஆகிற கூட்டத்துல இருந்து என்ன ஆயிடும்? ஸ்கிப் ஆகி வரும். கஷ்டமான கொஸ்டினா தான் பண்ணுவோம். மேத்தமெட்டிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்ன பண்ணுவோம்? அந்த கண்டென்ட்டை எடுத்து வச்சிருவோம். தியரியா பார்த்து படிக்கிறது, டெஃபினிஷனா பார்த்து படிக்கிறது,
படமா பார்த்து வரையிறது. ஓகே, நம்ம கரெக்டா? எதெல்லாம் ஈஸியஸ்ட் மூடோ அதெல்லாம் எழுதுறது, அண்டர்லைன் பண்றது, ரெப்ரசன்டேஷன் பண்றது. இட் இஸ் நாட் ரியல் ஐடியா. The way of presentation other skill. First, content is to acquire the knowledge. What actually they want to demonstrate that particular subjects. இந்த சப்ஜெக்ட்ல ரியலான ஸ்டூடண்ட் தெரிஞ்சிச்சுனா பண்ணு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்க ட்ரை பண்ணிடணும். இல்லைன்னா இப்ப டைம் இருக்கு, படிச்சு முடிச்ச பிறகு திருப்பி அதை படிச்சு பாரு, ஈஸியா இருக்கும் அந்த புக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, almost I complete my session. If you have any queries, any doubts, any feedback, interaction sessions, ask questions to me. I am ready to give answers to you. ஒரு 20 கல்லூரிகளில் நான் நன்றாக தெரியும். கூடுமான வரையில் எந்த கல்லூரியிலும் இது போன்ற ஒரு கருத்தரங்கை நடத்தி பார்த்ததில்லை. கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்முடைய கல்லூரியின் முதல்வர் மற்றும் தாளாளர் இவரும் சேர்ந்து மாணவர்களுக்கு ஏதாவது பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும், ஒரு கருத்தரங்கு நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள். எல்லா கல்லூரிகளிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வணிக நோக்கத்தோடு ஒரு சமர்த்தியர் அந்த நோக்கத்தோடு செயல்படுவார்கள். நம்ம கல்லூரி தாளாளர் என்பவர் ஒரு மாணவர்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கும் அறிவு சார்ந்த செயல்களுக்கும் ஒரு வழிகாட்டியை திறந்தவர். அந்த வகையில் நம்முடைய கல்லூரி தாளாளர் அவர்களுக்கு மிக ஒரு உயர்ந்த நன்றியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்தபடியாக நம்ம முதல்வர், நம் தாளாளர் போலவே முதல்வரும் மாணவர்களுக்கு பல்வேறு விதமான கருத்து சார்ந்த அறிவுரை கூற வேண்டும், வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும், வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு பல்வேறு திறன்களோடு செயல்பாடுகளை நடத்தி வருகிறார்கள். அந்த வகையில் இன்றைய நிறுவனமானது வாழ்க்கையில் எப்படி வாழ வேண்டும், எப்படி போட்டி போட்டுக்கொண்டு முன்னேற வேண்டும், பல்வேறு விதமான கருத்து சார்ந்த அறிவுரைகளை கூறி மாணவர்கள் முன்னேற்றத்திற்கு வழிகாட்டியாக திகழ்ந்த நம்ம முதல்வர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு துறை சார்ந்த அறிஞர்கள், பேராசிரியர்கள் அவர் வழிகாட்டி என்பது உங்களுக்கு மட்டுமல்ல எனக்கும் ஒரு தூண்டுகோலாக அமைந்தது. வாய்ப்பு என்பது தேடி வராது, நம்ம தேடி போக வேண்டும். மினிமம் குவாலிஃபைட் பார்த்தீங்கன்னா 10th பாஸ், 10th போதும் நம்மளுக்கு. அந்த 10th வைத்துக் கொண்டு சார் சொன்னாங்க ஜஸ்ட் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து 4th குரூப் எழுதலாம். உதயமூர்த்தி அகாடமி என்ன அவருடைய சேர்மன் சொன்னாங்க. அதாவது நம்ம எம்ஏ எம்எஸ்சி படிப்பதை விட சாதாரண நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட் தான் போதும், இந்த வாய்ப்பை நம்ம உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். நல்ல நீண்ட ஒரு கருத்தை கூறுகிறார். அவர்களுக்கும் இந்த நிறைவு விழாவில் மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். இறுதியாக ஆனந்தன் சார் அவர்கள் ஒரு கருத்தை சொன்னார். நானும் முன்ன மாதிரி ஒரு மாணவனாக இருந்தேன், இன்றைக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர், ஒரு கருத்துரை சார்ந்த கூறுவதற்காக ஒரு வாய்ப்பை எடுத்துக் கொண்டு நான் உருவாக்கி கொண்டது. ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் எப்படி வாழ வேண்டும், எப்படி போட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு விதமான சூழ்நிலையை நம்ம என்ன செய்யறோம், வேலை வாய்ப்பை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். எந்த மாதிரியான எப்படி தேடிக்கொள்ள வேண்டும், எப்படி வந்து பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், ஒரு திறமையான ஒரு கருத்து சார்ந்த அறிவுரை கூறி நம் மாணவர்கள் மட்டுமல்ல நம்ம ஆசிரியர்களும் வழிகாட்டியாக எடுத்துக் கூறினார். அவர்களுக்கு மிக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சூழ்நிலையில் தேர்வுகள் எந்த தேர்வுனாலும் சரி, நீங்க வந்து இறுதியாண்டு மாணவர்களுக்கு முக்கியமாக கூற வேண்டும். அந்த பல்கலைக்கழக தேர்வு மட்டுமல்ல, எந்த தேர்வுகளையும் எப்படி எதிர்கொள்வது, பிரச்சனை எப்படி தீர்ப்பது, சிக்கல்கள் நிறைய இருக்கு. எளிமையாக ஒரு தன்னம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தாளராக